अस्सलाम वालेकुम। शानी जट वीलॉग ऑफिशियल चैनल तुम सब बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरी दुआ है कि तुम जिथे वादो अल्लाह पाक तुम सब अपनी हिफ्ज़ मान दे रखे आमीन। मेरे ओ दोस्त मेरे ओ भरा जो अज पहली बारी मेरे चैनल दे आए हैं उन्होंने को गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो तो घंटे के निशान को दबा दो ताकि मेरा वीलॉग बर वक्त तुहाडे तक पहुँचे। तो अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करो लेकिन तहजीब के दायरे नाल। जनाब दो PTI दे अरकान कौमी असैंबली ते सैनट असैंबली दे जिहड़े हैगे ने PTI दे वो आपस विच गुत्थम गुत्था हो गए। ਇਹ अरकान कौन ने इन्हों के बारे तुहानूं दसने। फिर तुहानूं ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर के बारे दसने। उन्होंने अज बड़ी धुआंधार तकरीर की है कौमी असैंबली दे विच। फिर जनाब जी अनमोल पिंकी हैगी है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ जनाब एक होर वड्डी एक यानी कि खबर आई है वो भी तुहाडे अगे जिहड़ा ना पेश करने। सब तो पहले तुहानूं दसने कि कौमी असैंबली का एक इजलास हो रहा है तो उहदे विच जनाब PTI दे दो अरकान जिहड़े ने ना वो आपस विच गुत्थम गुत्था हो गए। यह दो अरकान कौन ने? एक है जुनेद अकबर जिहड़ा कि खैबर पख्तूनख्वा का सदर भी है तो कौमी असैंबली का मैंबर भी है। तो एक है इकबाल अफरीदी जिहड़ा सैनेटर है जी। वही इकबाल अफरीदी जिहड़ा खरबपति है जिहदे पुत्र ने इटली दे विच जाके असाइलम की दरख्वास्त दायर की है। हाँ जी। अच्छा हुण होया की है? होया इस तरह कि ख्वाजा आसफ जिहड़े वसीले दफा ने मुस्लिम लीग नून दे वो जनाब तकरीर कर रहे सन तो वो बहुत धुआंधार तकरीर कर रहे सन। उन्होंने जनाब अपनी तकरीर दे विच कहा कि असी PTI नूं हर मामले दे विच दावत दित्ती है। मुल्क के मफादात के नाल चलण वास्ते इन्हां नूं हर किस्म की पेशकश की है लेकिन इन्हां ने साडी हर पेशकश नूं ठुकरा दिता। असी इन्हां नूं कहा मार्का हक पूरी कौम मना रही है तो तुसी भी आओ तो मार्का हक मनाओ। इन्हां ने रिजैक्ट कर दिता। इन्हां ने कहा कि साडा मार्का हक दे नाल कोई लैना देना ही नहीं है तो असी मार्का हक नूं मनदे ही नहीं है तो साडा पाकिस्तान दे नाल कोई ताल्लुक नहीं, तुसी मार्का हक की गल करदे हो। उन्होंने कहा जी कि असी मानते नहीं कि पाकिस्तान ने कोई जहाज़ डगाया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जरा ना 60-70 बारी कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने 8 जहाज़ डगाए इंडिया के। ठीक है तो इंडिया हाले तक जरा ना उहदा कोई जवाब नहीं दे सकिया। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने जलील किया ना मोदी नूं ते इंडिया की गौरमेंट नूं ते हाले तक कोई जवाब नहीं दे सकिया। लेकिन इत्थे पाकिस्तान दे जिहड़ी साडी एक इंतशारी पार्टी है PTI वो इस टाइम जी है ना वो मोदियां दे नाल खड़ी है। ठीक है इंडिया दे नाल खड़ी है। तो उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने ये जंग जीती है, असी कोई जंग नहीं जीती। अलीमा खान तो कहती है मैनू तो कोई जहाज़ डिगदे नजर, मैनू तो इंडिया के ड्रोन डिगदे हुए नजर आए ने, जहाज़ से कोई डिगदे हुए नजर ने। उस अन्नी नूं यह पूछो इंडिया के जिहड़े ड्रोन सन वो किन्ने डिगे? और पाकिस्तान की गौरमेंट, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की फौज ने डिगे ना। उन्होंने जिहड़े ड्रोन आए सन हमला करन तो पाकिस्तान ने टारगेट करके तो उन्होंने डगा दिते। साडे जिहड़े शहरी सन बब्बर शेर वो ड्रोना पीछे दौड़ते फिरते सन, जिथे डिगना सी चुक के मोटरसाइकिल की टैंकी ते रखी तो दौड़ गए तो जाके उन्होंने बेच दिता कबाड़िए नूं। ठीक है इस तरह के काम हुए ने। तो वह ड्रोन पाकिस्तान की रियासत ने डिगे सन, वो आप तो नहीं डिग पे सन। लेकिन उस अन्नी नूं यह नहीं समझ आई। लेकिन कहती नहीं जी जहाज़ तो कोई भी नहीं डिगे। मैं तुहानूं कह रहा कि यह मुल्क दुश्मन हैगे ने, यह गद्दार हैगे ने, इन्हां दा पाकिस्तान दे नाल कोई लेना देना नहीं। ये नारे ला रहे ने कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इमरान तो तुहानूं किते नज़र नहीं आ रहा, वो तो वाकई नहीं हैगा, बकौल इन्हां दे। लेकिन पाकिस्तान देख लो अपनी ताकत के नाल, भरपूर ताकत के नाल खड़ा तो इंशाअल्लाह तआला कायम दायम हैगा तो क़यामत तक रहेगा। लेकिन यह सारे इंतशारी, यह सारे फितनी जिहड़े ने तुहानूं जिहड़े ने बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जिहड़ा पाकिस्तान का दुश्मन है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो यही गल ख्वाजा आसफ जिहड़ा सी अपनी तकरीर दे विच कह रहे थे। ख्वाजा आसफ ने कहा कि इन्होंने साबित कर दिता PTI ने कि इन्हों का पाकिस्तान के नाल कोई ताल्लुक नहीं। ये गद्दार ने, इन्होंने मार्का हक नहीं मनाया। खैबर पख्तूनख्वा दे विच अब कोई करारदाद पेश नहीं की असैंबली दे विच। पंजाब असैंबली दे विच करारदाद पेश की गई, बलोचिस्तान असैंबली दे विच करारदाद पेश की गई, सिंध असैंबली दे विच करारदाद पेश की गई कि जी कि मार्का हक हर साल मनाया जाएगा। ठीक है यह करारदाद पे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असैंबली दे विच कोई करारदाद इस तरह की पेश नहीं की गई। तो उत्थे पाकिस्तानी झंडा जिहड़ा सी इन्हां ने सरनगू रखिया।
ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਪ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਪ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਫੜ ਕੇ, ਨਾ ਆੜ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਪਾੜ ਦੇਖਣਾ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਠੱਕ ਠੱਕ ਠੋਕ ਦੇਣਾ ਫੜ ਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਐਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਕਬਾਲ ਅਫਰੀਦੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਗੇ ਲਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਖੱਪ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਬੋਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਨੇਦ ਅਕਬਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੁਕੀ ਜਾਏ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਖਵਾਜਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਮਟਕਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੁਨੇਦ ਅਕਬਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਰਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ ਹੋਈ, ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਚਪੇੜਾਂ ਘਸੁੰਨ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਲੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਆਓ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਮਾਮਾ ਭਾਣਾ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਟਮਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਇਕਬਾਲ ਅਫਰੀਦੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੁਨੇਦ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰੁਕਨ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰਹਿਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਲਿਤਰੋ ਲਿਤਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕਬਾਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਕਬਾਲ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਲਿਤਰੋ ਲਿਤਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਕੁੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨੰਗਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 9 ਮਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਈ ਹੈ ਸਿਆਸਤ, ਇਹ ਪਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਯੂਥੀਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਯੂਥੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਬਾੜ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਛਾਨ ਬੂੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਤੇ ਉਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਜੇ, ਸਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, 2-2 3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸਨ ਅਰਕਾਨ ਇਕਬਾਲ ਅਫਰੀਦੀ ਤੇ ਜੁਨੇਦ ਅਕਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਠਾਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋ। ਜਨਾਬ ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਖਬਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਜਨਾਬ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾਸਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।
ਇਹ ਜਨਾਬ 2021 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, 2021 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਣਾ ਅਕਰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਅਕਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਦਾ, ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਦਾ 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਹੈ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਅਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਫੜਦਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਕੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਅਕਰਮ। ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ DSP ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਪੀੜਨੀ ਤੇ ਫਰਾ ਗੋਗੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖੁਲਾਸੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਢਾਓ 7 ਕਰੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਫਰਾ ਗੋਗੀ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਪੀੜਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਲੋਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ, ਹੁਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੀ ਤੇ ਫਰਾ ਗੋਗੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਐਸਨ ਜਮੀਲ ਗੁੱਜਰ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਅਕਰਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਤੇ ਫਾਰਗ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਕੀ ਪੀੜਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਰੀਦਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੁਰੀਦਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਣਾ ਅਕਰਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨਿਕਾਹ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣੀ ਗੱਲ ਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਲੀਮ ਆਦਲ ਸ਼ੇਖ ਸਦਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਇਹਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ PTI ਦੀ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੰਦ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੰਦ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਰਪਟ, ਹਰ ਮਾਫੀਆ, ਹਰ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਹਰ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼, ਸ਼ਰਾਬ ਫਰੋਸ਼, ਅਸਲਾ ਫਰੋਸ਼, ਜ਼ਾਨੀ, ਰੇਪਿਸਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਦੀ। ਤੇ ਹਲੀਮ ਆਦਲ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਲੀਮ ਆਦਲ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫੜੀ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਡੀਓ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫੜੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਜੱਜ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ
ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਫੜੋ ਨਾ, ਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸੇ ਰਾਜ਼ ਉਗਲਦੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਲੌਗ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।